Children, praise the Lord. We welcome you to the second day of this virtual Bible sessions. And we hope the Lord has blessed this yesterday's ministry. Today also, as we begin this second day, we will begin it with a word of prayer and ask the Lord to help us for this whole day's session. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the name of the dear Son, Lord Jesus Christ, thank and praise you for the second day of this virtual Bible session ministry. Thank you for the brethren and who could come and help us in, Lord, teaching us songs, at the same time helping us in the lessons. We pray for today also. Keep thy children under the anointing and the unction, and lead us and help us. And Lord, even the songs we may be, Lord, able to learn and also be refreshed. At the same time, we pray for the lesson. Come as anoint thine, Lord, teachers who are going to teach us the lesson. Keep them under the unction. Grant them full liberty, and also even through this short story and this little time of fellowship, Lord, the children may be greatly blessed and encouraged, edified. Souls may be saved, and the young children may grow in thy grace and thy knowledge. Thank you for this wonderful theme, fellowship, union with God and with his people may become real in our lives. Lord, remove every obstacle, every hindrance. Lord, even the connectivity and also in the, transmission, take charge of us. Bless this day. Bless the time of fellowship. Expecting great things from thee, praying in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The
If you know Lord Jesus Christ as your personal Savior, then we've got to be prepared for His coming, because He is coming very, very soon. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Banquets waiting there, we are going to see the King. Banquets waiting there, we are going to see the King. Banquets waiting there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Oh, no more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Once again, soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. जीवाहारं मधुराधिमधुरामे
వినొద్దు ఎదురించు, వినొద్దు వినొద్దు ఎదురించు, వాని కథ మనకసలొద్దు, వాని కథ మనకసలొద్దు. దొంగ సతాన్ చెంతకొచ్చి కంటికొక వింత చూపును, దొంగ సతాన్ చెంతకొచ్చి కంటికొక వింత చూపును. చూడొద్దు చూడొద్దు ఎదురించు, చూడొద్దు చూడొద్దు ఎదురించు, వాని వింత మనకసలొద్దు, వాని వింత మనకసలొద్దు. దొంగ సతాన్ చెంతకొచ్చి కాలకొక వల వేయును, దొంగ సతాన్ చెంతకొచ్చి కాలకొక వల వేయును. వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు ఎదురించు, వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు ఎదురించు, వాని మార్గం మనకసలొద్దు, వాని మార్గం మనకసలొద్దు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. ఇది ఏ రోజు వర్చువల్ బైబిల్ స్కూల్ది ఏ రోజు? రెండో రోజు కదా. నిన్న మీరు ఎంజాయ్ చేశారని నమ్ముతున్నాము, మీరు సాంగ్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేశారని నమ్ముతున్నాము. ఈరోజు లెసన్కి వెళ్ళే ముందు మన మెమరీ వర్స్ ఒక్కసారి చూసుకుందాము. John 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. అని మన మెమరీ వర్స్. యేసు ప్రభు నేనే పునరుద్ధానమును, నేనే జీవమును, నా యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు మరణించినను జీవిస్తారు అని. ఈ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఈ వాక్యంలో మనం మరణం గురించి చూస్తున్నాం కదా. ఎవరైతే నా మీద విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళు మరణించను జీవిస్తారని మీరు విన్నారు కదా పిల్లలు. అలాగే మొన్న మనం పోయిన వారంలో ఒక అంకిల్ గురించి విన్నాము. ఆయన ప్రభులో నిద్రించారు. ఆయన ఎవరో కాదు, బ్రదర్ రవి జకరియస్. ఆయన 17 years ఏజ్లో ఆయన తన జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవాలనుకున్నాడు. అంతం చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఆయన త్వరగా హాస్పిటల్కి తీసుకొని రష్ చేశారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తన అమ్మగారు కూడా ఆయనతో పాటు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక విజిటర్ ఆయన్ని విజిట్ చేసి బైబిల్ నుంచి ఒక వాక్యం ద్వారా ఆయన రవి జకరియస్కి ఆ మాట చెప్పారు. బికాస్ ఐ లివ్ ఈ ఆల్సో షెల్ లివ్ అని, బికాస్ ఐ లివ్ ఈ ఆల్సో షెల్ లివ్ అని. ఆ వాక్యం ద్వారా రవి జకరియస్కి దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ఆయన యేసు ప్రభుని ఆ రోజు సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాడు. అంగీకరించిన తర్వాత ఆయన జీవితము సంపూర్ణంగా మారిపోయింది. ఆయన మరణ పడక మీద ఉన్నాడు, దేవుడు ఆయన్ని లేపాడు. ఆ లేపిన ఆ పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా ఆయన దేవుని సేవ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ రోజు కూడా పిల్లలు, మీకు నాకు కూడా మరణ భయం ఉంది, కానీ మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభు మీద మనం విశ్వాసం ఉంచితే మనం కూడా ఆయన మహిమను చూడగలం మన జీవితంలో. పిల్లలు, ఈరోజు మన ఈ లెసన్ ద్వారా ఒక స్టోరీ ఉంది. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఒక కుటుంబాన్ని ఎంతగా ప్రేమించాడు. ఆ కుటుంబం బేతనియా ప్రాంతంలో ఉంది. ఆ ప్రాంతంలో యేసు ప్రభు తరచుగా వాళ్ళని విజిట్ చేసేవాడు, వాళ్ళని ఎంతగా ప్రేమించేవాడు. కానీ ఈరోజు ఆ కుటుంబంలో ఎంతో నిరుత్సాహం ఉంది, ఎంతో సాడ్నెస్ ఉంది, వాళ్ళు ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నారు. ఎందుకు తెలుసా పిల్లలు? ఎందుకంటే వాళ్ళ సహోదరుడైన లాజరు మరణ పడక మీద ఉన్నాడు. ఆయన రోగి అయి ఉన్నాడు, ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, చేతకాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. మార్తా మరియా వాళ్ళిద్దరికి ఎంతో పరిచయం చేస్తూ వచ్చారు. ఎంతగా తన సహోదరుని వాళ్ళు చూసుకుంటా వచ్చారు. ఆ మందులు తెచ్చారు, ఈ మందులు తెచ్చారు, అక్కడికి వెళ్ళారు, ఇక్కడికి వెళ్ళారు. అయినప్పటికీ ఆయన రోగము తగ్గలేదు. వాళ్ళు ఎంతగా విచారపడుతూ వచ్చారు ఏం చేయాలని.
ఇంత వాళ్ళు భయపడుతున్న సమయంలో వాళ్ళకి తెలుసు యేసు ప్రభువే నిజమైన వాళ్ళకి సహాయం చేయగలిగే దేవుడు అని. ఆయన ఆ సమయంలో యేసు ప్రభువే వాళ్ళని సహాయం చేయగలడని తెలుసు. వాళ్ళకి ఎంతో భయం పుట్టుకుంది. ఎందుకు భయం వచ్చిందంటే లాజర్ ఎక్కడైనా చనిపోతాడేమో అని, వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ సహోదరుడు ఎక్కడైనా చనిపోతాడని ఆ భయం వచ్చేసింది. దానితో ఆ మరణాన్ని తిరిగి జయించిన యేసు ప్రభు వాళ్ళకి సహాయకుడుగా ఉన్నాడని మనం గుర్తెరుగుతాము. కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళ సహోదరుడిని ఎప్పుడెప్పుడైతే వాళ్ళ సహోదరుని ఆ పడక మీద చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎంతో దుఃఖం కలుగుతుంది. యేసు ప్రభు ఆ సమయంలో అక్కడ ఉంటే ఎంత బాగుండో అని వాళ్ళు తలుస్తూ వచ్చారు. కానీ పిల్లలు ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు అక్కడ లేడు. యేసు ప్రభు ఎక్కడో దూరం, హి వాజ్ వెరీ ఫార్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంట్రీ. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు నేనే దేవుని కుమారుడని అన్నాడు. ఆ మాటలు యూదులు విని వాళ్ళు దేవుని చంపడానికి కూడా చూస్తూ వచ్చారు. మరియా మార్త వాళ్ళ కుటుంబాన్ని యేసు ప్రభు ఎంతగా ప్రేమించాడు. వారితో పాటు సహవాసం చేస్తూ వచ్చారు. లాజర్ అంటే యేసు ప్రభుకి ఎంత ఇష్టమో, హీ వాజ్ హిస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఆ కుటుంబంలో ఆయన ఒక మంచి స్నేహితుడిగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ యేసు ప్రభుకి తెలుసు. అంత సన్నిహిత సహవాసం కలిగి వాళ్ళు ఉండేవారు. వాళ్ళందరూ కలిసి కుటుంబంగా భోజనం చేసేవారు, మంచి ఫెలోషిప్ కలిగి ఉండేవారు. కానీ ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు అక్కడ లేరు. యేసు ప్రభు దూరంగా ఉన్నాడు. కానీ మరియా మార్తకి తెలుసు యేసు ప్రభువే ఒకడే సహాయకుడు, ఆయన్నే ఈ పరిస్థితి నుంచి లాజర్ని లేపగలడని యేసు ప్రభుని వాళ్ళు తలుస్తూ వచ్చారు. కొంచెంసేపు తర్వాత ఈ వరీడ్ సిస్టర్స్ ఎంతో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఈ కలవరంలో వాళ్ళు ఎంతో వరీడ్గా ఉన్నప్పుడు, ఎంతో కలవరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎవరినైనా పిలిచి, ఎవరైనా ఊర్లో ఉన్న ఎవరైనా వ్యక్తిని పిలిచి యేసు ప్రభు కబురు నంపుదాము, లాజరు చాలా సిక్గా ఉన్నాడని ఈ మాట చెప్దాము అని చెప్పి ఒక వ్యక్తిని పిలిచి ఆ మెసెంజర్కి చెప్తారు, పోయి యేసు ప్రభుకి చెప్పు అని. ఆ మెసెంజరు ఎన్నో రోజులుగా తిరిగి యేసు ప్రభుని పోయి కలుసుకుంటాడు. కలుసుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభుని కలిసినప్పుడు చెప్తాడనమాట. ఏమని చెప్తారు తెలుసా పిల్లలు? మీరు ప్రేమించే ఒక వ్యక్తి రోగి అయి ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. ఆ సమయంలో ఆ వ్యక్తి లాజరు, మీరు ప్రేమించే లాజరు రోగి అయి ఉన్నాడని అనలేదు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు దేవుడు, ఆయనకి సమస్తము తెలుసు. నువ్వేం చేస్తున్నావో నేనేం చేస్తున్నాను, నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, నా ఫీలింగ్స్ ఏంటి, నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్కడున్నాను అనేది సమస్తం దేవుడికి తెలుసు. ఆ సమయంలో కూడా దేవుడికి తెలుసు లాజరు ఎంతో రోగి అయి ఉన్నాడని, తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పడక మీద ఉన్నాడని యేసు ప్రభుకి తెలుసు. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడంటే, ఈ రోగము మరణానికి కాదు, ఇది దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికే ఉందని తను వాళ్ళకి అక్కడ ఆ మాట చెప్తాడు. యేసు ప్రభు ఆ కుటుంబాన్ని ఎంత ప్రేమిస్తూ వచ్చాడు. యేసు ప్రభు నిన్ను నన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నారు పిల్లలు. అలా మనం ఎంత పాపం చేసినా, ఎన్ని తప్పులు చేసినా, ఎన్ని మిస్టేక్స్ చేసినా, మన జీవితంలో ఎన్ని రాంగ్స్ ఉన్నా, ఎన్ని బ్యాడ్ థింగ్స్ చేసినా యేసు ప్రభు ఏ రీతిగా ఆ కుటుంబాన్ని ప్రేమించాడో నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎంతో ఆసమ్ గాడ్ మన గాడ్, ఎంతో ఆసమ్ గాడ్, ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు. మనం చేసే పాపాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు, మనం చేసే చెడ్డ పనులు అన్నీ ఆయనకి తెలుసు. స్టిల్ హీ లవ్స్ యూ అండ్ మీ ద సేమ్ వే హీ లవ్డ్ లాజరస్ ఆల్సో. నిన్ను కూడా దేవుడు యేసు ప్రభు ఆ రీతిగానే ప్రేమిస్తున్నాడు. మార్త ఆ సమయంలో ఏమైందంటే వీళ్ళందరూ కలిసి మరి ఆ సేవకుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా యేసుప్రభు ఆ కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. కానీ మరియా మార్తను అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అయినప్పటికీ త్వరగా నేను వెళ్ళిపోయి లాజరస్ని పోయి చూడాలి అని అన్నప్పుడు అనుకోలేదు. ఆయన చేశాడంటే ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడే 2 రోజులు ఇంకా ఉండిపోయాడు. 2 రోజులు అయిన తర్వాత మరొక్కసారి ఆ డిసైపుల్స్ని పిలిచి, ఆ శిష్యుల్ని పిలిచి ఏమన్నారంటే తెలుసా పిల్లలు, ఇప్పుడు మనము లాజరస్ని చూడ్డానికి వెళ్దాం అన్నప్పుడు ఆ శిష్యులందరిలో ఆయన శిష్యులు అంటాడు, యేసు ప్రభువా మొన్ననే కదా మీరు, కొన్ని రోజుల ముందే కదా యూదులు మిమ్మల్ని చంపడానికి వచ్చారు, మళ్ళీ మీరు అక్కడికే వెళ్తారా అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడు, ఇది దేవుని సమయం, ఈ రోజు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇది దేవుని చిత్తము, దేవుని సమయము. లాజరు, నా స్నేహితుడైన లాజరు అక్కడ పడుకునున్నాడు, మనం పోయి ఆయన్ని లేపాలన్నాడు. అప్పుడు శిష్యులు ఏమన్నారంటే, యేసు ప్రభువా ఆయన పడుకొని ఉంటే
ఖచ్చితంగా ఆయన తిరిగి బాగైపోతాడని అన్నప్పుడు లాజరు చనిపోయాడని యేసుప్రభు వాళ్ళతో చెప్తాడనమాట. మెల్లగా శిష్యులతో పాటు కలిసి యేసుప్రభు నడుచుకుంటా చాలా దూరమైన ప్రయాణం చేస్తూ లాజరస్ ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్తూ వచ్చాడు. దారిలోనే ఆయన వెళ్తున్నప్పుడే కొంతమంది ఆయనకి కలిసి అప్పుడు ఆయనకి ఒక వార్త చెప్తారు. ఏంటంటే లాజరు చనిపోయి అప్పటికే 4 రోజులు అయిపోయిందని. ఆ మాట వాళ్ళందరూ వింటారు. ఈ మరియా మార్త ఇల్లంతా ఇంత దుఃఖంతో నిండి ఉంది. వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదరించడానికి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ వచ్చి రోజు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. ఎంతో చక్కగా వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కొంతమంది వచ్చి మార్తకి చెవులో చెప్తారు. ఏమని చెప్తారు తెలుసా? యేసు ప్రభు తన శిష్యులు మేము చూడ్డానికి వస్తున్నారని. మార్త ఎంతో సంతోషించి పరిగెత్తుకొని యేసు ప్రభుని కలవడానికి పరిగెత్తుకొని వెళ్తుంది. దారిలోనే యేసు ప్రభు మరియాకి మార్తకు కనిపిస్తాడు. మార్త యేసు ప్రభుని చూసి ఎంతో గట్టిగా ఏడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో లవింగ్ పర్సన్. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఒక మంచి ఫ్రెండ్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చూసి ఏడుస్తుంది. అప్పుడు యేసు ప్రభు మార్తతో అంటాడు, మార్తని చాలా ఆదరిస్తాడు యేసు ప్రభు. మార్త అంటది యేసు ప్రభుతో, యేసయ్యా నువ్వు గనుక ఆ సమయంలో అక్కడ ఉండుంటే నా సహోదరుడు బ్రతికేవాడేమో అని. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడు, బతికేవాడేమో అంటది. ఇంకా ఏమంటదంటే, నేను ఇప్పటికీ నమ్ముతున్నాను దేవుణ్ణి నేనేది అడుగుతాడో అది నాకు ఇస్తాడని నేను ఇప్పటికీ నమ్ముతానని మార్త యేసు ప్రభుతో అంటది. యేసు ప్రభు జెంట్లీ చాలా మృదువుగా తను ఎంతో సన్నిహితంగా తను తీసుకొని యేసు ప్రభు ఏమంటారంటే, నీ సహోదరుడు ఖచ్చితంగా లేస్తాడు, ఇది నువ్వు నమ్ముతావంటే మార్త చెప్తుంది, ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతాను. యేసు ప్రభువే పునరుద్ధానము నేనే జీవమును అన్నారు కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నాను. యేసు ప్రభు నేను నమ్ముతున్నాను, మీరే క్రీస్తు అని, మీరే సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని, దేవుని కుమారుని నేను నమ్ముతానని మార్త చెప్తుంది. ప్రియమైన పిల్లలు, యేసు ప్రభు తండ్రి యేసు ప్రభుని ఆయన పర్ఫెక్ట్ సన్ని శిలో మీద చనిపోవడానికి మన కోసం ఒక స్పెషల్ పర్పస్తో ఈ లోకానికి తీసుకొని వచ్చాడు. యేసు ప్రభు నిన్ను ప్రేమించాడు, నన్ను ప్రేమించాడు, ఈ లోకాన్ని ప్రేమించాడు. మనం పాపులమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మన కోసం శిలో మీద చనిపోవడానికి ఎంతో ఇష్టపడ్డాడు. ఆయన కోసం ఆయన ప్రాణాన్ని శిలో మీద ఇచ్చేశాడు. ఆయన ఆ శిలో మీద వేలాడుతున్నప్పుడు మనం చేసిన పాపాలు, నువ్వు చేసిన పాపాలు, నేను చేసిన పాపాలు ఆ శిలో మీద ఆయన మన పనిష్మెంట్ ఎవరికైతే మనకి రావాలి మనం చేసిన పాపాలకి, కానీ ఆ పనిష్మెంట్ యేసు ప్రభుకి ఆ శిలువ మీద ఆయన ఇస్తూ వచ్చాడు. ఆయన మన కోసము చనిపోవడానికి ఇష్టపడుతూ వచ్చాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత ఆసమ్ గాడ్ మన గాడ్ కదా పిల్లలు. ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచాడు. ఆయన తిరిగి లేచి పరలోక రాజ్యంలో ఒక రాజుగా వెళ్తున్నాడు కదా పిల్లలు. ఆయనే పునరుద్ధానమును, ఆయనే జీవము. పిల్లలుగా దీని తర్వాత మార్త ఏం చేసిందంటే త్వరగా పరిగెత్తుకొని ఇంటికి లోపలికి వెళ్ళి మరియాని పిలిచింది. మరియాకి చెప్పింది, యేసు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, నిన్ను కలవాలనుకుంటున్నాడంటే మరియా కూడా పరిగెత్తుకొని బయటికి వచ్చింది. మరియా పరిగెత్తుకుని రావడం చూసి వాళ్ళ స్నేహితులు ఉన్న పక్కన స్నేహితులు కూడా ఈమె ఎక్కడికైనా గ్రేవ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడుస్తుందేమో అని వాళ్ళు కూడా మరియా వెనకాలే వచ్చేసారనమాట. మరియా యేసు ప్రభుని చూసి సాష్టాంగ పడి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ఏడవడం మొదలు పెట్టేసింది. యేసు ప్రభువా, నువ్వు కనుక ఆ సమయంలో ఉండుంటే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదేమో అని తన యేసు ప్రభుతో అంటా వచ్చింది. అప్పుడు యేసు ప్రభు తనని కూడా ఎంతగా ఆదరించాడు. యేసు ప్రభు ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళని అడుగుతాడు, లాజరస్ బాడీని ఎక్కడ పెట్టారు మీరు అంటే తీసుకొని పోయి ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్తారు. పిల్లలు, ఈ రోజులో ఉన్న సమాధి ఆ రోజులో ఉన్న సమాధి ఒకటి కాదు. ఆ రోజుల్లో ఒక పెద్ద కేవ్ లాంటిది ఉంటుంది. ఆ కేవ్ లో పెద్ద రంధ్రం చేస్తారు. ఆ రంధ్రాన్ని బాడీ పెడతారు. దాని తర్వాత ఒక రౌండ్ స్టోన్ ని దొర్లింప చేస్తారు. అలా ఉన్నప్పుడు ఆ స్థలానికి యేసు ప్రభు వెళ్తే యేసు ప్రభు కూడా కుటుంబంతో పాటు ఎంతో ఏడుస్తాడు అక్కడ. ఎందుకంటే యేసు ప్రభుకి ఆ కుటుంబంతో ఉన్న మంచి సంబంధాన్ని బట్టి ఎంతో ఏడుస్తారు. వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు కూడా ఎంతగా ఏడుస్తారు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమంటారు తెలుసా పిల్లలు, యేసు ప్రభు ఎంతగా ఈ కుటుంబాన్ని ప్రేమించాడో అని. యేసు ప్రభు నిన్ను నన్ను కూడా అంతగానే ప్రేమిస్తున్నాడు. పిల్లలు, కొంచెం సమయం అయిపోయిన తర్వాత ఆ కుటుంబం అక్కడ యేసు ప్రభు ఏమంటాడంటే, ఆ రాయిని పక్కకు తీయండి అన్నాడు.
అప్పుడు కొంతమంది ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే రాయిని పక్కకి తీస్తాడు. కానీ ఆ సమయంలో మార్త యేసుప్రభుని ఆపేస్తుంది. ప్రభా దయచేసి తీకండి, ఎందుకంటే ఇప్పటికే లాజరస్ చనిపోయి 4 రోజులు అయిపోయింది. ఎంతో కంపు కొడుతూ ఉంటాడు. ప్రభా వద్దు ప్రభా అని అంటే యేసుప్రభు అంటాడు, నేను చెప్పాను కదా, నువ్వు గనక నమ్మితే నువ్వు నా మహిమాని చూస్తావు అని. ఆ సమయంలో యేసుప్రభు ఆకాశం వైపు, పరలోకం వైపు తల చేతులెత్తి తండ్రితో ప్రార్థన చేస్తాడు. తండ్రి, నా ప్రార్థన మీరు విన్నందుకే మీకు వందనాలు అని. ఎందుకంటే ఇదివరకు కూడా నా ప్రార్థన మీరు విన్నారు. ఈరోజు ఎందుకు ప్రార్థన వినాలంటే ఈ ప్రజలందరూ నీ మీద నమ్మిక ఉంచాలా, ఈ ప్రజలందరూ నీ మీద పునరుద్ధానమైన యేసు మీద నమ్మకం ఉంచాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఈ కార్యం చేయండి అని చెప్పినప్పుడు ఒక గొప్ప శబ్దంతో లాజరు బయటికి రా అని యేసుప్రభు అరిచినప్పుడు లాజరు ఎంతో ఆ సమయంలో ఎంతో సడన్గా ఆ సమయం ఎంతో నిశ్శబ్దంగా అయిపోతుంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో నిశ్శబ్దంగా అయిపోతారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ చనిపోయిన వ్యక్తితో ఈయన ఏం చేస్తాడు అని, ఏం చేయగలడు అని. కానీ ఆ రోజు దేవుని మహిమను వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. దేవుడు లాజరు బయటికి రా అన్నప్పుడు పేత వస్త్రంతో చుట్టబడిన లాజరు బయటికి వస్తాడు. ఆయన్ని చూసి అందరూ ఎంతో డంగ్ అయిపోతారు. ఏంటి ఇంతలాగా నా చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా బతకగలరా అని. అప్పుడు యేసుప్రభు అంటాడు, ఆ పేత వస్త్రాన్ని తీయండి, తీసి ఆయన్ని బయటికి తీసుకురండి అని. యేసుప్రభు మాట విని వాళ్ళు ఆయన్ని అక్కడ పేత వస్త్రాన్ని ఇప్పుతారు. ఇప్పిన తర్వాత నేను అనుకుంటాను వాళ్ళ సహోదరులు, వాళ్ళ సిస్టర్స్ మరియా మార్త ఎంతో సంతోషమై అయిపోయి ఉంటారు కదా పిల్లలు. వాళ్ళని నేను అనుకుంటా పోయి ఎంతో హక్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళ సహోదరుని. ఎందుకంటే వాళ్ళ సహోదరుడు బతకాలని వాళ్ళకి ఆశ ఉండింది. కాబట్టి పిల్లలు ఈరోజు లెసన్లో మనం ఏం వింటామంటే యేసు ప్రభువే హీఈస్ ద రిజరక్షన్ అండ్ హీఈస్ ద లైఫ్. ఎవరైతే ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళు చనిపోయినా బతుకుతారు. పిల్లలు మీరు కూడా మీ పాపాలన్నీ క్షమించబడితే మీకు కూడా ఒక నిరీక్షణ ఉంది. నేను చనిపోయినా నేను యేసు ప్రభుని చూస్తాను నిరీక్షణ ఉంది. కాబట్టి పిల్లలు మీరు కూడా యేసు ప్రభు నీ కొరకే నా కొరకే శిలువ మీద చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన దేవుడు. నిన్ను ప్రేమించాడు, నన్ను ప్రేమించాడు, తన ప్రాణాన్ని శిలువ మీద అప్పగించాడు. మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని చెడ్డ పనులు చేసినప్పటికీ, నువ్వేం చేస్తున్నావో నేనేం చేస్తున్నానికి అన్ని ఎరిగినప్పటికీ నన్ను ప్రేమించే దేవుడు ఆయన. కాబట్టి పిల్లలు మనం ప్రార్థన చేసుకుందామా? 1 2 3. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవా, మరొకసారి ఇదే కాల్సంలో మీ సన్నిధికి రావడానికి మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. రెండో దినాన వర్చువల్ బైబిల్ స్కూల్ ఈ లెసన్లో ప్రభా మీరు మాకు చేస్తున్న సహాయం బట్టి మీకు వందనాలు. పిల్లలందరినీ మీరు తీసుకుని వచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. పిల్లలు ఎవరైతే ప్రభా వీడియో ద్వారా మరి ఈ లెసన్స్ని వింటున్నారో వాళ్ళని కూడా మీరు దీవిస్తున్నామని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. మీరే మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని అభిషేకించి బలమైన రీతిగా పిల్లల మధ్యలో మీరు వాడుకుంటున్నామని వేడుకుంటున్నాను. ఈ లెసన్ని దీవించండి. ప్రతి ఒక్క పిల్లలు ప్రభా మరి మిమ్మల్ని సొంత రక్షణగా అంగీకరించే విషయంలో వాళ్ళని మీరు వాడుకుంటున్నామని వేడుకుంటూ కొద్ది ప్రార్థన యేసు ప్రభు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Children, we will continue singing songs of hope. We have an eternal hope in Christ Jesus, so we look forward to his coming as well. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर. मेरा यीशु रहता जहां, मेरा यीशु रहता जहां, जाएंगे एक दिन वहां, जाएंगे एक दिन वहां. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर. नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर. मोती से बना द्वार वहाँ और सड़क है सोने की, नहीं भूख न प्यास लगे, नहीं आवाज सोने की.
प्यास लगे, नहीं आवाज रोने की। हंसते हंसते रहना है, यीशु से कहना है तू मेरा तू। हंसते हंसते रहना है, यीशु से कहना है तू मेरा तू। तेरे बिना सुना है यहाँ, तेरे बिना सुना है यहाँ। शीघ्र ही आए प्रभु, शीघ्र ही आए प्रभु। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। अपनों ने ही भूला मुझे, छोड़ गए सब आंसुओं में। पर तुझसे ना देखा गया, मुझको ऐसे रोते हुए। अपनों ने ही भूला मुझे, छोड़ गए सब आंसुओं में। पर तुझसे ना देखा गया, मुझको ऐसे रोते हुए। तेरा साथ मिल जाए, जीवन ये सवर जाए साथ है तू। तेरा साथ मिल जाए, जीवन ये सवर जाए साथ है तू। अनोखा है तू मसीहा, पापियों का है तू मसीहा। अनोखा है तू मसीहा, पापियों का है तू मसीहा। तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। मेरा यीशु रहता जहाँ, मेरा यीशु रहता जहाँ। जाएंगे एक दिन वहाँ, जाएंगे एक दिन वहाँ। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। नीले नीले आसमां पे उड़ते रहते बादलों से दूर, कहीं दूर। కృపగల ప్రభా, దైవ తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. నాయన ఈ దినం మరి తండ్రి ఇంతవరకు మీ సన్నిధి తోడుగా ఉంచి బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చిన మీ జీవం గల మాటల కొరకే నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. బిడ్డల హృదయాల్లో మీరే కార్యం జరిగించి ప్రభా, మిమ్మల్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని సేవించి ప్రభా మీకు విధేయత కలిగి జీవించేవారుగా మీరే సిద్ధపరచమని తండ్రి ఇంతవరకు మీరు చేసిన ప్రతి సహాయం కొరకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తునామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.